हरे कृष्ण। आमे शुणुचे भगवद गीतार ये प्रवचन टी मता शुणी आमे नवम अध्याय द्वितीय और 3 नंबर श्लोक उपर उद्धृत कलकत्ता ठारे दिया जाइथिबा मार्च 8 1972 प्रवचन शिल प्रभुपाद द्वारा 30 मिनिट पर्यंत आम शुणी movement is very pleasing. And Pratyaksham one will understand directly how we are advancing. So, where is the difficulty? The difficulty is जे आम शुणीचे शिल प्रभुपाद कहते आगुरी जे सुसुखम कर्तुम अभ्याम ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन टी बहुत सुसुख आनंद प्रदानकारी एवं प्रत्यक्ष अवगम आम यहाँ को प्रत्यक्ष भाव यहाँ को प्रत्यक्ष भाव यहाँ को बुझीपर एवं आम अग्रगति कर तो प्रभात कौन ए कष्ट बा कौन अच्छी कौन असुविधा dogged obstinacy, they will not do it. तो यहाँ कुकुर भली गोटे माने तांकर जिद्दी जे ना करिबु नाही Why shall I do it? This is difficult. Dogged obstinacy. Otherwise, ସେମାନେ କହିବେ ନା ଆମେ କାହିଁ କରିବୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା। ବହୁତ ଜିଦ୍ଦିଆ ସେମାନେ କୁକୁର ପରି। no difficulty. Raja Vidya Raja Gujjam Pavitram Paramamudam. ତ ନହେଲେ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ 2ୟ ଶ୍ଲୋକରୁ ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟମ ପବିତ୍ରମ ପରମମ ଭବାନୀ। Pavitram, very pious activities. Pavitram, anything done on account of Krishna. That is ତ ପବିତ୍ର କହିଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯାହା କିଛି ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରାଯାଉଛି ପୁଣ୍ୟବାନ। pious. There is no contamination. Opite ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି କଳମସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। is Sudurachar. Even in the public eye, it may appear sometimes that it is not pious. ଅପିଚେତ ସୁଦୁରାଚାର ବେଳେ ବେଳେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଲୋକଲୋଚନରୁ ଏହା ଲାଗିପାରେ ଯେ ଏଇଟା ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ନୁହେଁ Still it is pious. ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ। Mannimitte kritam papam. If one does, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ମନ ନିମିତ୍ତେ କୃତମ ପାପମ ଯଦି ଜଣେ କରେ ମୋ ନିମିତ୍ତ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ but we should not do that. ଯଦିଓ ଆମେ ସେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। But even that, just like Krishna, Arjuna. Arjuna was considering that killing the other party, his kinsman, this is pap. ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଥିବା ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରିବାର ବର୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି ତ ଏଇଟା ତ ପାପ। Why shall I do this pap? ମୁଁ କାହିଁ ଏ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି But he did it. But ତାହା ସେ କରିଲେ। how he did it? For Krishna. ତାହେଲେ ସେ କିପରି ଏହା କରିଲେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ। So that pap became punna. ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ପାପଟି ପୁଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। Is it not? From the Bhagavad Gita you can understand. He was hesitating. ତାହା ନୁହଁ କି ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। To fight with his kinsman, his brother, nephews, grandfather. ସେ ପ୍ରଥମେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜେଜେ ମାନଙ୍କ ସହିତ। He was concerning Papa. He said that I do not want this kingdom which is smeared with the blood of sinful activities. ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ପାପ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି
ମୋର ମୋର ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ହତ୍ୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯାହା ବିଭୂଷିତ ହେଇଥିବ, ଏମାନଙ୍କର ପାପ ରକ୍ତରେ ଯାହା ବିଭୂଷିତ ହେଇଛି। He said like that. Naturally, killing is sinful. ତ ସେ ସେଇ କଥାଟି କହିଲେ, ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ। But when he did it for Krishna's sake, Krishna said, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି that you must fight. And when Arjuna agreed, yes, karishe vachanam tam. ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କଥାଟି ମାନିଲେ, କରିଷ୍ୟ ବଚନମ୍ ତବ। After hearing Krishna perfectly, he said, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, karishe vachanam tam. My illusion is over. କହିଲେ ଏବେ ମୋ ଭ୍ରମ ଚାଲି ଯାଇଛି, କରିଷ୍ୟ ବଚନମ୍ ତବ, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ କରିବି। What is that illusion? ତ ସେଇ ଭ୍ରମଟି କଣ ଥିଲା? Illusion means whatever you do for Krishna, that is not power. ତ ଭ୍ରମଟି ଏୟା ଯେ ଯାହା କିଛି ବି ଆମେ କରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ପାପ ହିଁ ନାହିଁ। Jat karosi jat juhosi. But you must do according to the order of Krishna. ଯତ୍ କରୋଷି ଯତ୍ ଜୁହୋଷି, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ 27 ଶ୍ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, Or according to the order of Krishna's representative. You ବା ଆମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ହେବ। cannot manufacture your work. ଆମେ ଆମ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। That you cannot do. ଏଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା। Arjuna did not manufacture. ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ କୌଣସି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। Arjuna acted by the order of Krishna. ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। Similarly, if we do by the order of Krishna, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅନୁସାରେ, representing, there is no question of simplicity. ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି ପାପ ହବାର, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟର ଏଇଟା There is no question of simplicity. ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ ଏଥିରେ ପାପର। So, this is Rajaguhyam. We cannot understand sometimes. ତ ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରାଜଗୁହ୍ୟ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ରାଜଗୁହ୍ୟ କହିଲେ କଣ? Rajaguhyam, therefore it is very confidential. ତ ରାଜଗୁହ୍ୟ କହିଲେ ଯାହାକି ବହୁତ କଣ ଗୁହ୍ୟତର, ଉଚ୍ଚତମ। Rajavidya Rajaguhyam pavitram paramamidam prattakham avagavam dharmam susukham kastumam. Dharma, this is real dharma. To execute the order of Krishna, that is real dharma. ତ ଧର୍ମ, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କହିଲେ କଣ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧର୍ମକୁ, ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। We cannot manufacture dharma. ଆମେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ତିଆରି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। Several times explained. Dharma କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଥର ଏଟାକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। to sakshat bhagavat panit. Dharma means the order of Krishna. That ତ ଧର୍ମ କହିଲେ କଣ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ। is dharma. Otherwise there is no dharma. All adharma. ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ଅଧର୍ମ। Otherwise, how Krishna says, sarva dharman parityajya. ନହେଲେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଧର୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ? Give up all nonsense dharma. Simply surrender unto me. This କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାରର ନନସେନ୍ସ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ କେବଳ ମାତ୍ର ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହଉ, is dharma. ଏଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ। Therefore, it is said, prattakham avagavam dharma. You are acting some religious activities, you do not. ହଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଗମନ ଧର୍ମମ୍। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛେ, not know whether it is pious or impious. କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ ଏହା ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ବା ପାପ। But when you act
under the order of Krishna and his representative, it is Pratyakham Avagama. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଗମ ହେଇଯିବ। Directly to understand, this is Pratyakham Avagama Dharma. ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଧର୍ମ। And Susukham Kartum Abham, the spiritual master says that God says, Chaitanya Mahaprabhu says, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Iva Kevalam, Kalo Nasti Va Nasti Va Nasti Va Gatirana. This is direct order. ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଗମମ ଆଉ ସୁସୁଖମ କର୍ତ୍ତୁମ ଅବ୍ୟୟମ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି, ହରେ ନାମ ନାମ ଇବ କେବଲମ କଲୋ ନାସ୍ତେବ ନାସ୍ତେବ ଗତିରନ୍ୟଥା, ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ଆଦେଶ ଭଗବାନଙ୍କର। We execute this direct order. Therefore, we know that I am carrying out the direct order of Krishna. ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛି। Chaitanya Mahaprabhu, then Pratyakham Avagam, directly can understand, yes, we are right. ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଗମ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ we are right, ଆମେ ଠିକ କହୁଛେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। There is no difficulty. So, then Krishna says, ତା ପର ଶ୍ଲୋକରେ 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନା ପୁରୁଷା ଧର୍ମସ୍ୟାସ ପରନ୍ତପ ଅପ୍ରାପ ମାଙ୍ଗ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନ। This is very important. ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର, what is this ସଂସାର? ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର। ତ ସଂସାର ମାନେ କଣ? ସଂସାର means that you take your birth once and live for some time, then you die. ସଂସାର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ, ଏବଂ ତାପରେ then you accept another body, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, and then again live for some time, then you die, ତାପରେ ତୁମେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, then you accept another body, and that body do not know what kind of body you are. ତାପରେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଆଉ ସେଇ ଶରୀରଟା ତୁମେ ଜାଣିନ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶରୀର ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। Going to accept. Tatha dehantaram prapti. Krishna says dehantaram prapti. ତ କୃଷ୍ଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ କଣ? Transfer to another body. ଯେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେହକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବାର ଅଛି। But what kind of body, that is not mentioned. That କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶରୀରକୁ ଯିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଏଠି କୁହାଯାଏନି। will depend on your work. ତାହା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ। You may get the body of a demigod, you may get the body of a dog, you may get the body of a tree. ଆମେ ଗୋଟେ ଦେବତାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ କୁକୁରର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛର ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। You may get the body of a snake and according to your karma. So here ବା ତୁମେ ଏକ ସର୍ପର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ହିସାବରେ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶରୀରଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। it says asaddhana purusha. ତ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଅସଦାନ ପୁରୁଷ। Those who are not interested in this Rajavidya, devotional service, asaddhana, no faith. ଯେ ଅସଦାନ ପୁରୁଷ ମାନେ କଣ? ଯୋଉମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏ ରାଜବିଦ୍ୟାରେ, ଭକ୍ତିମୟ ସେବାରେ କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। Asaddhana purusha, dharma, this is dharma, real dharma. ତ ଏଇଟାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। Devotional service is real dharma. Because dharma means dharmantu sakshat bhagavat pranita. ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଅଟେ।
କାରଣ ଧର୍ମ ମାନେ କଣ? ଧର୍ମମ୍ ତ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତ। ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? Bhagavan says, Sarvadharman parityajya mamekang saranang braj. Bhagavan says, Manmana bhavavad bhakta madhyaji mam namaskuru. This is dharma. ତ ଭଗବାନ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଦ୍ୟାଜି ମାମ ନମସ୍କୁରୁ। ତ ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ଧର୍ମ କହିଲେ। This is dharma. Otherwise you can manufacture so many other dharma. That is not dharma. ନହେଲେ ତୁମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ତିଆରି କରିଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ତାହା ଧର୍ମ କୁହାଯିବନି। That is your concocted dharma. But real dharma, this is sarvadharma. ତ ସେଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡା ଆମେ ତିଆରି କରିଥାଉ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ସେଗୁଡିକ ହେଲା କନକକ୍ଟେଡ, ସେଗୁଡିକ ଦୂଷିତ। ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କଣ? Parityajya mamekang saranam. Manmana bhavavad bhakta madhya. This is most. ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଏହା ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଏବଂ ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମତ୍ୟାଜି। ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବଗୁହ୍ୟତମ ଧର୍ମ। Confidence that. So anyone who is not interested in this dharma, but he manufactures his own dharma, then what happens to him? Asaddhana purusha dharmasya padantapa. କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଏଇ ଧର୍ମରେ କୌଣସି ରୁଚି ଦେଖେଇବ ନାହିଁ ଆଉ ତା ନିଜ ଧର୍ମ ନିଜେ ତିଆରି କରିବ, ତାହେଲେ ତାର କଣ ହବ? ଭଗବତ ଗୀତା ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନା ପୁରୁଷ ଧର୍ମସ୍ୟ ପରନ୍ତପ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମାମ। Aprapa mam. He does not get me. ସିଏ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। Does not get. This is the mission of human life. ଏଇଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଯୋଉଟା କି ଲକ୍ଷ୍ୟ। To go back to home, back to God. That is the takta deham punah. ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଶ୍ଲୋକଟା ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି। Janma naiti mamiti kaun. The real mission of life, how to go back to Krishna. ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଦେହଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୈତି। ପ୍ରକୃତ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ନା କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା। How to go back to Vaikuntha Loka, the spiritual world. କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ପଳେ, ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଅଟେ। That is real mission. ଏଟା ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। But that we do not know. Therefore is most confidential. କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଗୁହ୍ୟତମ। People do not know it, that there is another world, a spiritual world. There is Vaikuntha Loka. ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ ଅଛି, ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଅଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। This material world is 1/4 creation. ଏ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିଟା କଣ? ନା କେବଳ 1/4 ସୃଷ୍ଟି। अथवा बहुनैतेन किंज्ञातेन तवार्जुन एकांशेन विष्णु। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କହିଲେ ଭୌତିକ ଜଗତଟା କେତେ? ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର କେବଳ 1/4। ଅଥବା ବହୁନୈତେନ କିଂ ଜ୍ଞାତେନ ତବାର୍ଜୁନ ଏକାଂଶେନ ବିଷ୍ଟଭ୍ୟ ଅହଂ କୃଷ୍ଣେନ। विष्टभ्य अहम कृष्णेन. This material world is maintained as 1/4 of the creation. The 3/4 of the creation is the spiritual world. Parastasmat tu bhava anya. ତ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତଟି କିପରି ଏହାର ଭରଣ ପୋଷଣ ହଉଛି? ନା ଏହା ହଉଛି 1/4, ଆଉ 3/4 ହେଲା ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ। ତ 8.20ରେ କହୁଛନ୍ତି ପରସ୍ତସ୍ମାତ୍ ତୁ ଭାବ ଅନ୍ୟ। There is another nature. ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। So we do not know that. There is no education. ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନେ, ଆମର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତା ଉପରେ। We are simply interested with this one planet. ଆମେ କେବଳ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛୁ ଏଇ ଜଗତର ବିଷୟରେ। There are so many material planets. ଏଇଭଳି ଅନେକ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଗ୍ରହମାନେ ଅଛନ୍ତି। But above that, there is another spiritual world.
ତା ଉପରେ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ। And there are innumerable spiritual planets also. ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଗଣିତ ଗ୍ରହ ମାନ ରହିଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, They are called Vaikuntha Loka. ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ କହିଥାଉ। And the topmost Vaikuntha Loka is Goloka Vrindavan, Krishna Loka. ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକର ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈକୁଣ୍ଠ। So we have no information. So ଆମେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନେ ଏଗୁଡିକ। if we execute this devotional service, Raja Vidya, then we can go back to home, we can transfer to the spiritual world. They do not know. Asadda. ତ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ରାଜବିଦ୍ୟା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାମକୁ। Dhana. ସେମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। Then aprapya man, they do not know how to go back to home, back to world. ସେମାନେ ଏଇ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ବା ଆମ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଅପ୍ରାପ୍ୟ, ତାପରେ କଣ? Aprapya. Then what happens? Aprapama nivattante mittu samsara. He remains here in this material world and goes on transforming, transmigrating from one body to another, one body to another. ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମାମ୍ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନ। ନବମ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହେ, ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲେ, ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର, ଏଇଭଳି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଥାଏ। And we should know, we should be very responsible that what kind of body we are getting next. ତ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପର ଜନ୍ମରେ ଆମେ କଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛେ। If you don't care, big professors, big ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି ତମେ ପ୍ରୟାସ ଦେଖେଇବନି, କି ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି ରୁଚି ଦେଖେଇବନି, learned scholars, they say that after finishing the body, our men in Delhi, New Delhi, they are making some live members. ବଡ ବଡ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ବା ପ୍ରଫେସର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, Among the parliamentary MPs, so one MP said that we don't believe in this. ତ ସେଇଠି ଯୋଉ ମେମ୍ବର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେଇମାନେ କହିଲେ, ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମ୍ପିଙ୍କୁ, ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। The last perfection is to become zero. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣର ତ ଶେଷ ଚରମ ସୀମା ହେଲା କଣ ନା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା। To become zero, because they cannot think. Those who are materialists, they cannot. ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାବି ପାରିବେନି, ଯୋଉମାନେ ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭାବି ପାରିବେନି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ। Think that there is another spiritual world. They cannot think. Therefore, this zero theory, Shunyavad, was propounded by Lord Buddha. Lord Buddha propounded Shunyavad because the people are so restless. ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଭାବି ପାରିବେନି, ଏଇଟା କହନ୍ତି ଜିରୋ ତଥ୍ୟ ବା ଶୂନ୍ୟବାଦ, ଯୋଉଟାକୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ହିଁ ଏଇ ଶୂନ୍ୟବାଦକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। They could not understand. ଲୋକମାନେ ଏତେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି, ଏତେ ମୂର୍ଖ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି। There was no necessity. There is no necessity. ଏହାର କୌଣସି ଜରୁରୀ ନଥିଲା ଶୂନ୍ୟବାଦର। ସେ କେବଳ କହିଲେ, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ simply said Nirbana. Stop this nonsense, material. But after ସେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି
যে এই এটাও কଣ কହନ୍ତି যে ନିର୍ବାଣ ଏ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। And material life, what is there? That he did not eat. Because the schools and କିନ୍ତୁ ଏ ଭୌତିକ ଜୀବନର ପରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆକୁ ଆଉ କଣ କଣ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। rascal will not understand. କାରଣ ଏଇ ମୂର୍ଖ ମାନେ ଏମାନେ ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। Therefore he did not say Sunnava. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ କହୁନାହୁଁ ଯୋଉଟା କି ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ସେ କହିଲେନି ଶୂନ୍ୟବାଦ। Make it Sunna. Just like foolish person suffering from some disease, he wants to kill himself. Sometimes ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଯଦି ତାର କିଛି ରୋଗ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ଯଦି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି he commits suicide. Because he does not know that after suicidal policy there is no stoppage. You will have to become a ghost. ତ କେବେ କେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ପରେ ଏଭଳି ନିୟମ ଅଛି ଯେ ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତାପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ହବାକୁ ପଡିବ। Means because you have disobeyed. କାରଣ ତୁମେ ମାନି ନାହଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଭୂତ ହବାକୁ ପଡିବ। God has given you certain type of body. You have to stay in that body for certain period. ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କଣ ଓବିଡିଏନ୍ସ ମାନିବା। ତ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନ ଯୋଉ ଆମକୁ ଏଇ ଶରୀରଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଏ ଶରୀରରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। That is obedience to God. If you untimely kill this body, then it is sinful. Just like you are put in ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଏ ଶରୀରରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାହାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାରିକି ତାହେଲେ ତାହା ପାପମୟ। ଯେମିତିକି ଜଣେ ଧର ଜେଲରେ ଅଛି କିଛି ମାସ ପାଇଁ ତାକୁ ରଖା ହେଇଛି ସେଠି କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କାଢିଦବା into prison house for a certain number of months or years. Before that period, if you ତ ଏଇ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ flee away, then you are again punished. ଯଦି ସେ ତାର ଜୀବନ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦଉଛେ ସେଠୁ ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ତାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। Is it not? Because you did not fulfill the terms of your prison life, then again you become criminal. ଯେହେତୁ ମୋ ଜେଲର ସମସ୍ତ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିଲିନି ତ ପୁଣି ଥରେ ମତେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଗଲା। Similarly, those who kills another body, or those who kill another body, or those who make suicide, they become again criminal. ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ସୁଇସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାଗୀ ହେଲେ। Again criminal. This is the law of nature, but they do not know. ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦୋଷୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। Therefore, one who does not know the laws of nature, maya dhakshena prakriti suyate sacharacharam, the prakriti, the laws of nature is going ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ମୟା ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରକୃତି ସୁୟତ ସଚରାଚରମ୍ on under the direction of Krishna. ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ। One who does not know asaddha dhana, one who has no faith. କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏଟାକୁ ଜାଣିନି ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନ ବା ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିନି Purusha dharmasya parantapa, aprapama, the result.
पुरुषस्य धर्मस्य परन्तप अप्राप्यमाम् ताल ताल कौन परिणति हबो He does not go back to home, back to Godhead. से पुणी थरे भगवत धामको बा ता घरको फेरिबो नाही Then what is Nivartanti? He wanders, he travels within this material world, mrityu samsara vartu. तो तापर कौन होला न जହାର श्रद्धा नाही पुरुषस्य धर्म परन्तप अप्राप्य माम ताल तार परिणति कौन हबो जे से जीव नाही भगवत धाम को भगवान का घरको Because you cannot avoid mrityu. Janma mrityu jara vyadhi. This is the law of this material nature. तो जेहेतु मृत्यु संसार वर्तमानी ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହରୁ ଗ୍ରହ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଆଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ନିୟମ Mrityu samsara vartu. But if you want to avoid this, mrityu samsara vartmane, then you must be Krishna conscious, you must surrender to Krishna. ତ ଏଇ ଏହା ହଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନୀ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ दैविज्येषा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव जब प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति तप्तादि अहं पुनर् जन्म नैति मामेति these things are ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଶରଣାଗତ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ there. So you should read Bhagavad Gita very carefully with attention. ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ପଢିବାକୁ ପଡିବ As it is, without malinterpretation, with rascal interpretation. Try to understand, make your life successful. ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କୌଣସି ଯେମିତି ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରାଯିବ ମୂର୍ଖମାନେ ଯୋଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ବା କୌଣସି କଣ ନିଜର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଦବାର ନାହିଁ ଆମକୁ କେବଳ ବୁଝିବାର ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆଉ ଆମ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି This is our propaganda, Krishna consciousness. Krishna consciousness movement is not a manufactured movement. ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନଟି କୋଉଠି କାହାର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନୁହଁ It is simply based on this Bhagavad Krishna. ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଟି କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ Bhagavad Gita means Krishna. Krishna, everything Krishna. That is Krishna consciousness. ହଁ ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା କୌଣସି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହଁ ଏଟା କେବଳ ମାତ୍ର ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣ We are simply placing Bhagavad Gita as it is. And if we are fortunate enough, ତ ଏଇଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଯେ ଆମେ କେବଳ ମାତ୍ର ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଧାରଣ କରୁଛେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଇଥିବା to understand Bhagavad Gita, our life is successful. The Bhagavad Gita is there, the teaching is there, the example is there. Why? ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଥିବା ଏ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝିକି ଆମ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା ତ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି Why should we not accept and make our life successful? That is the prashna. ତ ଯଦି ଏହା ସବୁ କିଛି ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତାହେଲେ ଆକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି ଆମ ଜୀବନ ତ ସଫଳ ହବ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ନିୟମ ଅଟେ କାହିଁକି ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ Then Krishna says, Maya tatavidam sarvam jagat abhakta murti. ତ ଏଠି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି
ତା ପର ଶ୍ଲୋକରେ ମୟା ତତମିଦಂ ସର୍ବମ୍ ଜଗତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ନ। Bhaktamurti na, the impersonation. We understand Krishna is person. ତ ମୟା ତତମିଦମ ସର୍ବମ ଜଗତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ନ। ଏଠି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ନ ମାନେ କଣ ନା ଯୋଉମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବା ନିରାକାର। ତ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏଠି ବୁଝୁଛେ। And what is impersonal? ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ରୂପ ନାହିଁ ମାନେ କଣ? ଅବ୍ୟକ୍ତ ସେ ମାନେ କଣ? Impersonal is the expansion of Krishna's energy. ତାହେଲେ କଣ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଏଠି ଇମ୍ପର୍ସନ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ। Just like we can understand by this example that the sun is person. ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝିପାରିବା ଏଟାକୁ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଲୋକ, Localized. It is a globe. ଏଇଟା ତ ଏକ ଗୋଲାକାର। And within the sun there is sun god. ଆଉ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। The sun god is a person. His name is Vivasya. That is also stated in the Bhagavad Gita. Imam Vivasyate yugam pratamanaham abhayam. So Krishna spoke this Bhagavad ତ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ରହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ନା ବିବସ୍ୱାନ। ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଇମମ୍ ବିବସ୍ୱତେ ଯୋଗମ୍ ପ୍ରୋକ୍ତବାନ ଅହମ୍ ଅବ୍ୟୟମ୍। Gita first to sun god. ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ, ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ। So when as Krishna spoke in this word to Arjuna, Arjuna is a person and Krishna is also a person. ତ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା କୃଷ୍ଣ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି। Nityanam Chaitana Chaitanam. Similarly, Krishna spoke to sun god. He is ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। also a person. ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି। But that person should God, I will say, sun god. His bodily rays is the sunshine. ତ ଏପରି ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କୁହାହଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଏ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। And in the sunshine, the whole material world exists. Similarly, ଆଉ ଯେତେବେଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆସୁଛି, ତ ସେତେବେଳୁ ସାରା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ଆସି କଣ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହଉଛି। there is real sunshine, which is called Brahma Jyoti, that is coming out of the body of Krishna. ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତଟାକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରୁଛେ ବା ଭୌତିକ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳୁ ଆସିବ, ଯାହାକି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି। Just saprabha prabhavatu jagadannaku. So this impersonal Brahma, sarvam khalu idam Brahma, that is Krishna's personal ray. ତ ଏଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ କଣ କୁହାଉଛି ନା ଇଏ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଠାରୁ ବାହାରିଥିବା ଏରା ସବୁ କିରଣ ବୋଲି। Therefore Krishna says here, maya tatam idam sarvam. Sarvam idam sarvam. Sarvam khalu idam. ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୟା ସର୍ବମିଦମ୍ ଇଦମ୍ ଖଲୁ ଇଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। Brahma. Because it is Krishna's bodily rays. କାରଣ ଏହା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀରରୁ ବାହାରିଥିବା କିରଣ ଗୁଡ଼ିକ। Therefore, in that sense, you can take anything as Brahma, Sarva Khalidam. ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତୁମେ ସବୁ କିଛିକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସର୍ବମ୍ ଖଲୁ ଇଦମ୍। Nothing is different from Krishna. କାରଣ କୌଣସି ଜିନିଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହଁ। Idam vishwam Bhagavani vetara. The whole creation is also Bhagavan.
Ah. But it appears as different. Ah. It appears as different. So this is explained here. Maya tatamidam sarvam jagat avyakta murtina. ତ ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ଏଇଠି କୁହା ହଉଛି। ତ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଅଲଗା ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ। ଯଦିଓ ଏହା ମନେ ହଉଛି ଅଲଗା ପରି। ତ ଏଇଟା ସେଇଟା ହିଁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୟା ତତମିଦಂ ସର୍ବମ୍ ଜଗତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିନ ମତ୍ସ୍ଥାନି ସର୍ବଭୂତାନି। Masani sarvabhutani. Everything is resting on me. Just like in the sunshine. On the sunshine, all these material planets are resting. ଯେପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଉପରେ ସମଗ୍ର ଭୌତିକ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। Similarly, everything, these universes are resting on Krishna's bodily sun. ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରର ତେଜରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। Brahmajyoti. Jasya prabha prabhavatu jagadanna koti. Matsani sarvabhutani nacha hang tesu avastita. This Mayavadi philosopher says, because everything is Krishna, then why shall I go to temple? ଆଉ ଏ ମାୟାବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିର କାହିଁ ଯିବୁ? Why shall I say worship Krishna? But ମୁଁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପାସନା କରିବି? everything is Krishna, why not this Krishna? ଯଦି ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ତାହେଲେ ଇଏ କୃଷ୍ଣ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ହେଲେନି? This is also Krishna. Ah. ଇଏ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ। But their poor brain cannot understand. They simply preach impersonalism. But here it is. ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା। ସବୁ କିଛି ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହିଁ କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ? ତ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ମାତ୍ର ଏଇ ନିର୍ବିଶେଷବାଦକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବୁଝାଯାଇଛି ବାସ୍ତବରେ କଣ ବାସ୍ତବିକ ନିର୍ବିଶେଷବାଦ। Describe. What is impersonalism? Impersonal means expansion of Krishna's energy. ତ ଏଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାନେ କଣ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ। That is impersonal. That is also Krishna, but indirect. ତାହା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୁହଁ। Everything is there. Mastani sarva, but you cannot find out Krishna there. ସବୁ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣକୁ ସେଇଠି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। So this material world is also expansion of Krishna's energy. ଭୌତିକ ଜଗତର ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ। Bhumirapanara vayu khangmano buddhi. Bhinna me prakriti ashtadha. They are also my energy, but they are separate. ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଭୂମିର ପନଲ ବାୟୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୋର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ସେପାରେଟେଡ ଏନର୍ଜି ଏମାନଙ୍କର। So although separated, because it is coming from Krishna, it is also Krishna. ଯଦିଓ ଏହା ମୋ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କୁହାଯିବ। Because everything coming out of gold, that is also gold. ଯେମିତି ସୁନାରୁ ଯାହା କିଛି ବି ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁନା ହିଁ ଅଟେ। So in higher sense, practically there is no material. ତ ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଭାବିବାକୁ ଗଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭୌତିକ ହିଁ ନୁହଁ, ସବୁ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜି ଆମେ କଣ କଣ ଶିଖିଲେ କହିବେ କି କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଭୁ କୁହ। ପ୍ରପାତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ କଣ, ଯୋଉଟା କି
ଭଗବାନ ଯାହା କିଛି କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ, ଆଉ ଆମ ମନ ମୁତାବକରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବା ସେଟା କେବେ ଧର୍ମ କୁହାଯିବନି। ହୁଁ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ କି ସଂସାରର ଅର୍ଥଟା କଣ ପ୍ରପାତ କହିଲେ? ଆଉ ସଂସାରର ଅର୍ଥ ହଉଛି କି ଆମର ଜନ୍ମ ହେବା, ତାପରେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ହେବା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେବା, ଏଇଟା ହିଁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିରେ ଯୋଉ ପଡିବା ସେଇଟା ହିଁ ସଂସାର। ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସାର ଚକ୍ର ଆଉ କୁହାଯାଏ। ହୁଁ। संसार चक्र ଆଜ୍ଞା साइकिल ସେଇଥିପାଇଁ। ଓକେ ଆଜ୍ଞା। ଗୁଡ଼ାଙ୍ଗୀ ମାତାଜୀ। ଗୌରାଙ୍ଗୀ ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ଅନମ୍यूट ହେଇଛି। हरे कृष्ण सिद्धार्थ प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी जो प्रभु जी लिखिଛନ୍ତି what is that illusion? Illusion means whatever you do for Krishna that is for Papa. प्रभु जी के मैंने कुछ बोलूं। कौन कहले इल्यूजन माने कौन? ଏଠି ପ୍ରଭୁ जी लिखिଛନ୍ତି what is that illusion? Illusion means whatever Krishna that is for Papa. कटि हो आपन वॉइस टा पूरा स्लो हो जाଉଛି କହିଲା ବେଳକୁ। प्रभु जी ମାନେ ଏଠି ଲେଖା हाँ। ଅଛି ଯେ ଏ ସବୁ ଆମେ हरे कृष्ण हाँ नहीं आरंभ ରୁ ଶୁଭୁଛି ତାପରେ କଟି ଯାଉଛି ଦିଟା ଶବ୍ଦ ପରେ। ହଉ ତାହେଲେ प्रभु जी ଭ୍ରମ ମାନେ ଏଠି ଇଲ୍ୟୁଜନ ମାନେ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ? ମାନେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କି what is that illusion? Illusion means whatever you do for Krishna that is not ପାପ। ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଭ୍ରମରେ ଆମେ ପଡି ଯାଉଥିଲେ ନା, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଜୀ ଅର୍ଜୁନ ଭ୍ରମରେ ପଡିଗଲେ ସେ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି कृष्ण प्रभु जी ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯୋଉ धन्यवाद। ଭ୍ରମରେ ପଡି ଯାଉଛେ, ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଭ୍ରମରେ ପଡିଲେ ଯେ ଏମାନେ ମୋ ପରିବାର ବର୍ଗ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛି ମୁଁ, ତ ମାରିବାଟା ତ ପାପ ନା। ତ ସେ ଏଇ ଭ୍ରମରେ ପଡିଗଲେ। ବାସ୍ତବରେ ମାରିବାଟା ପାପ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ମାରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଟା ପାପ ନୁହଁ। ତ ଅର୍ଜୁନ ଭ୍ରମରେ ପଡିଗଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ସେଇଟା ଏଠି କହୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ जी ଆମ ରିଅଲ ଲାଇଫ ରେ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଆମେ କେମିତି ଦେଇପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହିବା। ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ। ନହେଲେ ଆମେ ଭ୍ରମରେ ରହିଲେ, ଭ୍ରମରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉଛୁ। ଆମେ ଆମ ନିଜ ହିସାବରେ ଆମ କାମ କରିବାନି, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଇପରି କରିବା, ତାହେଲେ କୌଣସି ପାପ ହେବ ନାହିଁ ଆମର। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ जी हरे कृष्णा सदात्मना। हरे ଗୌର कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। प्रभु ହଁ जी ଇଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ବି ପାଳନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହବ। ଆଉ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ହୁଁ ତ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ଯଦି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଭଗବାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ବନେଇ ଦଉଛି, ଯଦି ସେଇ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସିଏ ମାନେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଯଦି କର୍ମ କରେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଯଦି ଫଲୋ କରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧର୍ମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କହିଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ, ଯେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ଭଜ। ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ହୁଁ? ଲୌକିକ ଧର୍ମ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମନ ମନା ଭଗବତ ଭକ୍ତ, ଏଇଟା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ओके गौरांगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା କହିବାକୁ କହୁଥିଲି। ମାମ୍ ନିମିତ୍ତ କୃତମ୍ ପାପମ୍, ଯୋଉଟା ମୋ ନିମିତ୍ତ କରିଥିବା ପାପ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯେ ମୋର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ବିଭୂଷିତ ଭୂମି ମତେ କେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ତାକୁ ଯୋଉ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି 18.73 ଯେ କରିଶ୍ରୀ ବଚନମ୍ ତବ କହିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଲ୍ୟୁଜନ ଟା ସେତେବେଳେ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି କହୁଥିଲେ। ଆଉ हाँ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେ କୌଣସି କର୍ମ କଲେ ତାହା କେବେ ପାପରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ରାଜଗୃହ୍ୟ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ।
9.2 रे बोधे सुसुखम कर्तुमपि ସେଇ କଥା हाँ ତ ଯେହେତୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କରିଷ୍ୟ ବଚନମ୍ ତବ, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କୌଣସି ଆଉ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ओके, महामंजरी माता जी। कृष्ण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। प्रणाम। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଜିର ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତମକୁ ବି ଦଉଛି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମତେ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଦଉଛି। ହରି ବୋଲ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଉଛି। ତ ଆଉ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିଷୟରେ ଆଉ ବୁଝଉଥିଲେ ନା ଯେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ଇଏ କାହିଁ ଭଗବାନ ନୁହଁ? ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ। ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କହନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଣ କରୁଛୁ? ଯଦି ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଆଡେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କାହିଁକି ରହିବେନି? ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ଯଦି ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି? ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଭୁଲ କାହିଁ ହେଲା? ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇ ପାରିବା, ନାଇଁ କି? ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଜି ପ୍ରବଚନଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ। जय जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु समस्तଙ୍କୁ प्रणाम। हरे कृष्ण। पंचकल्पतरुभ्यो सब वासुदेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभुजी, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ।